لوگ ڈوبے نہیں، جان بوجھ کر ڈبویا گیا۔ برطانوی میڈیا کشتی حادثے کے حقائق سامنے لے آیا۔ کہا کہ لوگ دہائیاں دیتے رہے، مدد کو پکارتے رہے۔ یونانی کوسٹ گارڈز بچانے کے بجائے لوگوں کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہے۔ کئی گھنٹے تک مدد کو نہ آئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے کشتی تک پہنچنے اور مدد کی کوشش کا یونانی کوسٹ گارڈ کا دعویٰ بھی غلط ثابت کر دیا۔ کہا کہ متاثرہ کشتی 7 گھنٹے تک ایک ہی مقام پر کھڑی رہی، کسی نے بچانے کی کوشش نہ کی۔ شواہد سامنے آنے کے بعد یونانی حکام نے موقف تبدیل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی پر اتر کر خطرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر کشتی والوں نے پھینکی گئی رسی کو ہٹا کر مدد لینے سے انکار کر دیا۔ سمندر سے مزید 2 لاشیں نکال لی گئی، مرنے والوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ یونان کشتی حادثات، سندھ اور بلوچستان میں انسانی اسمگلرز اور سہولت کاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ FIA کراچی، حیدرآباد اور کوئٹہ زون کے ڈائریکٹرز کو کمیٹیاں تشکیل دینے کے احکامات۔ ملک بھر سے 14 ملزم دھر لیے گئے۔ گجرات سے گینگ کا سرغنہ وقاص احمد گرفتار۔ ایجنٹ نے لوگوں کو یونان بھیجا تھا۔ وزیرآباد سے ایجنٹ بشیر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ شیخ پورہ سے ملزم طلحہ شہزیب گرفت میں آ گیا۔ FIA ٹیم گجرانوالہ میں محسن کے گھر پہنچ گئی۔ لواحقین سے ایجنٹ کے بارے میں پوچھ گچھ۔ آزاد کشمیر میں بھی چھاپے اور گرفتاریاں۔ 10 انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ FIA حکام کی متاثرین سے مدد کی اپیل۔ آنکھوں میں سہانے مستقبل کے خواب سجائے، پردیس کی راہ لینے والے اپنوں کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق اور لاپتہ پاکستانیوں کے اہل خانہ کا انتظار قربناک ہو گیا۔ لواحقین کا اپنے پیاروں سے متعلق کسی طرح کی معلومات نہ ملنے کا شکوہ۔ شیخ پورہ کا شہزیب بھی کشتی حادثے میں لاپتہ۔ گھر والوں نے زمین بیچ کر ایجنٹ کو اٹلی جانے کے لیے 50 لاکھ دیے۔ حکومت میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر واپس گھر بھیجے، والدہ کی دہائی۔ BBC رپورٹ کے مطابق ایجنٹ نے اٹلی جانے کے لیے ایک شخص سے 23 لاکھ روپے وصول کیے۔ کشتی حادثہ بڑا سانحہ قرار۔ ایجنٹ کے ذریعے لوگوں کو باہر بھیجنے کا کاروبار بند ہونا چاہیے۔ حکومت کے پاس 2 ماہ ہیں، ہم ان ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا مجرموں نے یورپ جانے والوں کی خواہش کا فائدہ اٹھایا۔ یونان کے کوسٹ گارڈز نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، ڈوبتے لوگوں کو نہیں بچایا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یونان کشتی حادثے پر ملک بھر میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگو رہا۔ بجٹ میں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز مختص کرنے کا معاملہ۔ شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی اہم بیٹھک۔ پیپلز پارٹی نے متاثرین سیلاب کے لیے خطیر رقم مانگ لی۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ مذاکرات کا حتمی دور آج ہونے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ مکانات کی تعمیر کے لیے 16.3 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ذکا اشرف کے چیئرمین PCB بننے کی راہ ہموار۔ نجم سیٹھی نے خود کو PCB کی چیئرمین شپ کی دوڑ سے باہر کر لیا۔ اپنے ٹویٹ میں کہا آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان تنازع کی وجہ نہیں بن سکتا۔ ایسا عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال PCB کے لیے اچھی نہیں۔ ان حالات میں PCB کی چیئرمین شپ کا امیدوار نہیں ہوں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو گڈ لک۔ پاکستان کو IMF پروگرام نہ ملا تو معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ بلومبرگ انٹیلیجنس رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ کے مطابق معیشت کی بہتری کے لیے پاکستان کو IMF قرض پروگرام کی بحالی کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے نیچے آئے تو ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان IMF سے اکتوبر میں نئے پروگرام پر مذاکرات کر سکتا ہے۔ پاکستان کو دسمبر تک ڈالر محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کو مسلسل دوست ممالک سے معاونت کی ضرورت ہے۔ چینی دوست کہتے تو کچھ نہیں مگر ان کے چہرے سوال کرتے ہیں، ہم کب تک آپ کو قرض دیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ چین سے 1 ارب ڈالر آ چکے ہیں۔
चीन के बारे में बाज लोगों ने बदगुमानियां पैदा की। लोगों की बेजा तनकीद से चीन नाराज हुआ। दोस्तों पर इल्जामात लगाएं तो उससे बड़ी मोहसिन कशी क्या होगी। मैं और बिलावल 1 साल से चीन को यकीन दहानियां करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। आज हम एक दूसरे की टांगे ना खींचे, इल्जामात ना लगाएं, माशी एजेंडा बनाएं तो हम मिलकर पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम दिलवाएंगे। हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, हम इलेक्शन नहीं छीनते। धांधली के इल्जामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। 5 साल बाद कराची के लोग मुझसे जवाब मांगे। अब कराची के मामलात की निगरानी खुद करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की कराची में गुफ्तगू। बोले कि माजी में ये शहर एक फोन कॉल पर चलता था। इस मुल्क को अगर बचा सकता है तो वो शहर कराची है। मिलकर कराची के मसाइल को हल करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, हुकूमत में रहते हुए इख्तलाफ करना हमारा हक है। उम्मीद है कि सैलाब फंड्स के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पीडीएम इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। बिलावल की बात दुरुस्त है, सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल फराहम किए मुमकिन नहीं। बजट दस्तावेज़ात में रकम मुख्तस नहीं थी तो खामोश क्यों रहे। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर की भी तनकीद, कहते हैं सुना है नून लीग में इख्तलाफात हो रहे हैं, हमारी इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी है। पीटीआई का टिकट मिला तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में एतमाद का माहौल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर खानदान में वापस आ जाएं। चौधरी शुजात हुसैन की कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। जराए का कहना है कि चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को पीटीआई छोड़कर खानदान में वापस आने की दावत दी। कहा कि वापस आ जाएं तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। परवेज इलाही ने हतमी जवाब के लिए अहले खाना से मुशावरत करने का वक्त मांग लिया। 1 घंटा से जायद जारी रहने वाली मुलाकात में चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक भी मौजूद थे। उधर परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपस में मुशावरत करके जल्द फैसला सुनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नज़रसानी का दायरा बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं। नज़रसानी अपील से कुछ लोगों के साथ इस्तेहसाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं कि 184(3) के खिलाफ रेमेडी होनी चाहिए। नज़रसानी का इतना दायरा बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आती। नज़रसानी में पहले फैसले में कोई गलती तो दिखाना होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का काबीना से अलहदगी का फैसला। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी की को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि IPP का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी ज़ाती हैसियत में वफाकी काबीना के मेंबर थे। हम अपनी आज़ाद हैसियत के साथ ही इंतखाबात में उतरेंगे। कराची के नवमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सुलेमान मुराद ने ओहदों का हलफ उठा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची की बिला तफरीक खिदमत करेंगे, लोगों के दिलों को जोड़ेंगे, तफरीक और नफरत की सियासत को खत्म करेंगे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बिला तफरीक खिदमत का मिशन पूरा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीबे हल्फबर्दारी का बाइकॉट, कहते हैं हम कब्जा मैंडेट को नहीं मानते, मेयर गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को जल्द समझ आ जाएगा उनसे दोस्ती नहीं दुश्मनी हुई। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा जुमेरात 29 जून को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने कराची में इजलास के बाद ऐलान किया। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में रैम्बो की धूम। 25 मन वजनी बरहमन नस्ल के बैल के दाम 40 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। मालिक कोई रियायत देने को तैयार नहीं। मवेशी मंडी में चोलिस्तानी और रेगिस्तानी नस्ल के खूबसूरत ऊंटों की भी धूम। फैसलाबाद में गुजरांवाला के राजनपुरी नस्ल के सफेद बकरे ने ऑल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न जीत लिया।